Hello students, today we are going to learn 2.4, a lesson, an epitome of courage. From this lesson we are going to learn an inspirational life and work of the great scientist Stephen Hawking. An epitome means great example and courage means ability to face danger or ability to face pain. म्हणजे एक धीटपणाचं उत्कृष्ट उदाहरण means an epitome of courage. या पाठामधून आपल्याला डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांचं जीवन व कार्य आणि त्यांनी त्यांच्या दुःखाला किती जबरदस्तपणे सामना केला ते आपल्याला या पाठामधून समजून घ्यायचं आहे. So, an epitome of courage. एक धीटपणाचं उत्कृष्ट उदाहरण. So, please pay attention on page number 62 now. We often tend to hide behind our weaknesses, disabilities, handicaps, or mourn over them our whole life through. So, here the writer is saying that we often tend to hide behind our weaknesses. We means the people, the common people. The common people, they always hide themselves behind their weaknesses, their disabilities, their handicapness. बऱ्याच वेळेला जे सामान्य लोक असतात ते त्यांच्या विकनेसेस म्हणजे त्यांचे जे काही वीक पॉइंट्स आहेत त्याच्या मागे, त्याच्यानंतर त्यांच्या डिसॅबिलिटीज आहेत, ते जे काही करू शकत नाहीत आणि त्यांचे जे अपंगत्व आहे याच्या मागे ते स्वतःचं अपयश लपवतात असं इथं रायटर म्हणतोय. So we often tend to hide behind our weaknesses, disabilities, handicaps, or mourn over them our whole life through. Mourn, M-O-U-R-N. Mourn means feel sorry. आणि आयुष्यभर असे सामान्य लोक हे रडत राहतात, ते दुःख व्यक्त करत राहतात की आम्ही अपंग आहोत, we are weak persons and we are disabled person and we are handicapped person, so we can't do all these things. म्हणजे आम्ही हँडिकॅप आहोत, आम्ही अपंग आहोत याच्या मागे ते त्यांचं अपयश हे लपवत असतात आणि आयुष्यभर ते मॉर्न, M-O-U-R-N, मॉर्न मीन्स फील सॉरी फॉर, म्हणजे ते स्वतःचं दुःख त्याच्याद्वारे व्यक्त करत राहतात. डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी, डिड नॉट डू सो. बट हियर इट इज अन एक्स्ट्रीमली different example that we are going to learn from this lesson, and that example is Dr. Stephen Hawking's life. Dr. Stephen Hawking, one of the greatest scientists of this century. He is one of the greatest scientists of this century. या शतकातले अतिशय उत्कृष्ट असे महान सायंटिस्ट म्हणून त्यांची गणना केली जाते. Did not do so. He didn't hide himself behind his handicapness. He didn't hide himself behind his weaknesses. Instead of that, he lived very inspirational life. त्यांनी स्वतःचं जे काही अपंगत्व आहे त्याच्या मागे त्यांनी कधी स्वतःला लपवलं नाही असं याच्यामध्ये रायटर म्हणतोय. इन स्पाइट ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ व्हेरी रेअर अँड ड्रेडेड डिसीज, डॉक्टर हॉकिंग कंटिन्यूड हिज रिसर्च अनडॉन्टेड. The writer here is saying that in spite of suffering from a very rare and dreaded disease, dreaded means dangerous disease, अतिशय भयंकर आजार त्यांना झालेला होता. ही फेस्ड व्हेरी रेअर, R-A-R-E, रेअर मीन्स दुर्मिळ, अतिशय दुर्मिळ आणि अतिशय डेंजरस ड्रेडेड डिसीज त्यांना झालेला होता. तरी सुद्धा डॉक्टर हॉकिंग कंटिन्यूड हिज रिसर्च अनडॉन्टेड. अनडॉन्टेड मीन्स अनस्टॉपेबल, अनस्टॉप्ड. ती न थांबता ही कंटिन्यूड हिज रिसर्च instead of suffering the dreaded disease, instead of suffering the very rare disease. त्यांना अतिशय दुर्मिळ आजार झालेला असताना सुद्धा ही कंटिन्यूड हिज रिसर्च. त्यांनी त्यांचा जो रिसर्च आहे, संशोधन जे आहे ते आयुष्यभर सतत चालू ठेवलं. अनडॉन्टेड, अनडॉन्टेड मीन्स अनस्टॉप्ड, न थांबता. हिज एक्झम्पलरी करेज should inspire us to do our best even under the trying circumstances. So his exemplary courage. So his courage is exemplary. Exemplary means it is an excellent example. अतिशय उत्कृष्ट त्यांचं जे उदाहरण आहे करेजचं. करेज मीन्स धीटपणा. He faced his life, his challenges. So the exemplary courage should inspire us, and his courage, that his life inspired us every time to do our best even the trying condition. And we should have also
We should have also do our best in a trying condition. In a trying condition means in a difficult condition also. In a difficult condition, we should have to do our best. So the life of Stephen Hawking teaches us this lesson, and we should have to understand. तर त्यांच्या लाईफमधून आपल्याला ही गोष्ट निश्चित शिकायला मिळेल की आपण सुद्धा डिफिकल्ट सिच्युएशन मध्ये ट्राईंग सर्कमस्टान्सेस. सो ट्राईंग सर्कमस्टान्सेस मीन्स अतिशय अवघड परिस्थितीमध्ये सुद्धा वी शुड हॅव टू डू आवर बेस्ट. आपण आपलं बेस्ट केलं पाहिजे आणि कधीही निराश व्हायला नाही पाहिजे, असं इथं रायटर म्हणतायत. Next paragraph. Exactly 300 years after the death of the great scientist Galileo, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London on the 8th day of the January 1942. Here the writer here is saying that exactly three years after the death of the great scientist Galileo. गॅलिलिओच्या 300 वर्षाच्या गॅलिलिओच्या मृत्यूच्या 300 वर्षाच्या नंतर एक्झॅक्टली डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग वॉज बॉर्न. त्यांचा जन्म झालेला आहे इन ऑक्सफर्ड भागामध्ये आणि लंडन शहराच्या ऑक्सफर्ड भागामध्ये ऑन द 8th डे ऑफ जानेवारी मीन्स 8 जानेवारी 1942 एक्झॅक्टली आफ्टर द डेथ ऑफ ग्रेट सायंटिस्ट गॅलिलिओ. आफ्टर 300 इयर्स डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग बॉर्न. तर गॅलिलिओच्या मृत्यूच्या 300 वर्षाच्या नंतर बरोबर 8 जानेवारी 1942 ला ऑक्सफर्ड या भागामध्ये लंडन या शहरामध्ये डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांचा जन्म झालेला होता. लिटल डीड हिज पॅरेंट्स नो दॅट वन डे देअर लिटल बॉय वुड बी हेल्ड ॲज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी. अँड हिज पॅरेंट्स डिडंट नो अबाउट दॅट वन डे his son would get the award, or he praised like the greatest scientist of this century, and they didn't think about this. त्यांनी कधीच असा विचार केला नाही. असं इथं म्हटलं लिटल डिड हिज पॅरेंट्स नो दॅट वन डे देअर लिटल बॉय, त्यांचा लहान मुलगा, वुड बी हेल्ड, HAILED. हेल्ड मीन्स हिअर अक्लेम्ड म्हणजे भव्य, खूप प्रशंसा होणे आणि खूप मोठं स्वागत होणे अशा अर्थाने इथे शब्द आलेला आहे. सो अक्लेम्ड, हेल्ड मीन्स अक्लेम्ड, बॉय वुड बी हेल्ड ॲज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी. की त्यांच्या स्वतःच्या मुलाचं या शतकातला उत्कृष्ट वैज्ञानिक म्हणून त्याची प्रशंसा होईल असा कधीही त्याच्या पॅरेंट्सनी विचार केला नाही. हिज पॅरेंट्स डिडंट थिंक अबाउट दॅट हिज लिटल बॉय वुड गेट द ग्रेट प्रेज that he considered as the greatest scientist of this century. Neither could anybody imagine that his mind would soar up into space like light. And nobody could imagine, कोणीच असा विचारही केला नाही that his mind would soar up, SOARUP. Soar up means rise rapidly, अतिशय वेगाने वर जाणे, that is called soar up. So nobody could imagine that his mind would soar up into space like light. So nobody could think that his mind will travel in a space and just like the speed of light. Nobody could think. More importantly, none could predict that he would be the very epitome of courage. आणि कोणीच असा विचारही नाही केला की कधी प्रेडिक्ट म्हणजे भविष्य वर्तवणे, टू से द फ्युचर, दॅट इज कॉल्ड प्रेडिक्ट. असं कोणी भविष्य वर्तवलं नाही की पुढे चालून या मुलाला धीटपणाचं एक उत्कृष्ट उदाहरण म्हणून, एक एपिटमी ऑफ करेज म्हणून गणल्या जाईल, असं कोणीही भविष्य वर्तवलेलं नव्हतं. असं म्हणजे लहानपणापासून त्याच्याकडून कोणतीही अशी अपेक्षा त्याच्या पॅरेंट्सनी किंवा कोणीच केलेली नव्हती. Courage is a wonderful thing. It is that quality which makes people not lose heart when faced with a great calamity. Here the writer is saying that courage is a wonderful thing. Courage, this quality is a very much wonderful quality. ही क्वालिटी प्रत्येकामध्ये असली पाहिजे. So it is that quality which makes people not lose heart. So this quality helps people not lose heart in a difficult situation, in a situation of calamity. कलॅमिटी म्हणजे संकटाची अवस्था. संकटाच्या अवस्थेमध्ये करेज म्हणजे धीटपणा हे माणसाला त्याचं काय म्हणतात त्याला आशा सोडून द्यायला भाग पाडत नाही.
तो सतत टिकून राहतो. सो करेज हेल्प्स पीपल नॉट टू लूज हार्ट इन अ डिफिकल्ट सिच्युएशन, इन अ सिच्युएशन ऑफ कॅलॅमिटी. It would not be an exaggeration to say that Dr. Stephen Hawking, a living legend of cosmology, is the very personification of courage and hope. आणि इथं रायटर असं म्हणतो आहे की इट इज नॉट द एक्झॅगरेशन. एक्झॅगरेशन म्हणजे अतिशयोक्ती. हे अतिशयोक्ती होणार नाही. ही अतिशयोक्ती होणार नाही टू से दॅट स्टीफन हॉकिंग, अ लिव्हिंग लेजंड, ही इज अ लिव्हिंग लेजंड. लेजंड मीन्स ग्रेट एक्झाम्पल. वी कॅन से दॅट the living extremely great person or the famous person, that famous person or the great or extremely famous person, extraordinary person, that person is called a legend. So he is a living legend of the cosmology. Here the cosmology means study of origin and development of the universe. कॉस्मॉलॉजी हा एका विषयाचं नाव आहे. त्याचा अर्थ असा होतो की या युनिव्हर्स म्हणजे विश्व, या विश्वाचा त्याची निर्मिती आणि त्याचा विकास कसा झाला याचा अभ्यास करणारं जे शास्त्र आहे त्याला कॉस्मॉलॉजी असं म्हणतात. अँड हिअर ही इज अ लिव्हिंग लेजंड ऑफ द कॉस्मॉलॉजी. अँड खरं तर या शास्त्राचं ते एक लिव्हिंग लेजंड आहेत, ते एक ग्रेट एक्झाम्पल आहेत. असं जर म्हणलं तर त्याचं एक्झॅगरेशन होणार नाही असं इथं लेखक म्हणतो आहे. is the very personification of courage and hope, and at the same time Dr. Stephen Hawking is the personification. Personification means it's a great example or the representative of courage and hope. So Dr. Stephen Hawking is the example, of representative of the courage and hope. ते स्वतःच धीटपणाचं आणि आशेचं उदाहरण म्हणून, पर्सॉनिफिकेशन म्हणून आपल्या समोर उभं राहत आहेत. Except his mind, his whole body is bound to a wheelchair thanks to a cruel quirk of fate, yet he is one of the greatest scientists of this century. इथं रायटर म्हणतोय एक्सेप्ट हिज माइंड. एक्सेप्ट मीन्स इन्स्टेड ऑफ, च्या शिवाय, त्यांच्या मनाशिवाय किंवा बुद्धिमत्तेशिवाय, त्यांच्या बुद्धीशिवाय, हिज होल बॉडी इज बाउंड टू अ व्हीलचेअर. बाउंड मीन्स टाईड आपण त्याला म्हणूया, किंवा इन प्रिझन असं म्हणूया. बांधल्या गेलेली होती, अडकलेली होती, त्यांची पूर्ण शरीर हे व्हीलचेअरला अडकलेलं होतं, ते बाउंड होतं, इम्प्रिझन्ड होतं. थँक्स टू अ क्रुएल क्वेर्क ऑफ फेट. इथं खरं तर आभार मानलेला आहे. क्वेर्क ऑफ फेट. क्वेर्क ऑफ फेट याचा अर्थ असा होतो इथे की अनएक्सपेक्टेड चेंज ऑर डेस्टिनी. त्यांच्या जीवनामध्ये अचानक अनएक्सपेक्टेड चेंज त्यांच्या डेस्टिनीमध्ये झाला, त्यांच्या नशिबामध्ये अचानक बदल झाला. आणि खरं तर थँक्स म्हणायला पाहिजे त्या बदललेल्या नशिबाला. yet he is one of the greatest scientists of his century. आणि त्यांच्या भविष्यामध्ये, त्यांच्या नशिबामध्ये काय अचानक बदल झाला तर त्यांच्या नशिबामध्ये आलेलं एक अतिशय रेअर आणि ड्रेडेड डिसीज, अतिशय भयंकर आणि दुर्मिळ आजार त्यांना जो झाला, त्याच्यामुळे त्यांचं पूर्ण लाईफच बदललं. पण इथं त्यांना थँक्स म्हणलेलं आहे की तो आजार आल्यामुळे खरं तर खूप धन्यवाद त्या आजाराचे, की त्याच्यामुळे ते फार मोठे ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट बनले पुढे चालून. आणि येट ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट ऑफ दिस. एवढं सगळं फेस करून सुद्धा ही फेस्ड ऑल दीज थिंग्स, बट अगेन ही बिकेम द ग्रेट सायंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी. आणि या शतकातले ते उत्कृष्ट आणि महान सायंटिस्ट म्हणून गणले गेले. An average child, Stephen grew up to be a normal teenager. Up to the teenage, he grew as a normal child. Teenage पर्यंत ते नॉर्मल चाइल्ड म्हणून ते वाढले. Full of mischief and lots of love for music and mathematics. He loved music and mathematics very much. त्यांना म्युझिक खूप आवडायचं आणि मॅथमॅटिक्सही खूप आवडायचं अप टू द एज ऑफ टीनेज पर्यंत. अँड ही वॉज डुईंग लॉट्स ऑफ मिस्चिफ्स. ते खूप मिस्चिफही करायचे, खूप खोड्याही करायचे. Even though his father wanted him to study medicine, he was bent on studying mathematics. His father wanted that he should have to learn or continue his study in the field of medicine. त्यांच्या फादरला असं वाटत होतं की त्यांनी पुढे चालून मेडिसिन मध्ये म्हणजे डॉक्टर किंवा औषधशास्त्र या विषयामध्ये पुढे अभ्यास करावा. बट हिज इंटरेस्ट वॉज इन मॅथमॅटिक्स. हिअर देर इज अ फ्रेज बेंट ऑन. बेंट ऑन मीन्स इंटरेस्ट. त्यांचा इंटरेस्ट असणे, त्यांचा कल असणे, but he was interested in mathematics. The University of Oxford at that time did not have a course in mathematics, so he opted to study physics instead. So he wanted to study mathematics, but at that time in the University of Oxford,
that university didn't have a course in mathematics. त्यांच्याकडे मॅथमॅटिक्स मध्ये पुढे कोर्स नव्हता. सो ही ऑप्टेड मीन्स ही accepted the study in physics now. आणि म्हणून त्यांनी पुढे चालून फिजिक्स या विषयामध्ये अभ्यास करायचं ठरवलं. मॅथमॅटिक्स हा विषय त्या युनिव्हर्सिटीमध्ये नसल्यामुळे. तर अशा पद्धतीने हे सुद्धा अनएक्सपेक्टेड ते मॅथमॅटिक्सच्या ऐवजी फिजिक्सकडे वळले आणि या फिजिक्सकडे वळल्यामुळेच पुढे ते सायंटिस्ट झाले. ऍट द एज ऑफ 17 Stephen started noticing that he was becoming increasingly clumsy and even fell down a couple of times for no reason. First time in his life, at the age of 17, he faced some symptoms of his disease. He was feeling uncomfortable. ते uncomfortable त्यांना वाटायला लागलेलं होतं. There is a word clumsy. Clumsy means awkward feeling, or we can say that uncomfortable feeling. At the age of 17, first time he was feeling uncomfortable, clumsy, and even he fell down a couple of times. आणि बऱ्याचदा दोनदा तीनदा ते अचानकपणे चालता चालता ही पडलेले आहेत. अँड फॉर नो रिझन, कोणतेही कारण नसताना अचानक ते पडले. दिस perplexed him and he went to see his family doctor, who diagnosed him as suffering from an extremely rare disease, ALS or LOU, Gehrig's disease, that affects the nervous system and eventually weakens all the muscles of the body. आणि याच्यामुळे काय झालं, दिस perplexed him. So he became confused. Perplexed means confused or full of difficulty. He was in a full of difficulty. He could do nothing. ते काही करू शकत नसायचे. He was feeling uncomfortable. So this perplexed him. He confused and he decided to go to the his family doctor. And when he met the family doctor, his family doctor diagnosed him. Diagnosed याचा अर्थ इथं असा होतो की ते म्हणजे त्यांनी त्याचं निदान केलं, त्या आजाराचं निदान असं केलं, और आयडेंटिफाय द प्रॉब्लेम ऑफ द इलनेस, दॅट इज कॉल्ड डायग्नोस्ड हिम ॲज अ सफरिंग फ्रॉम एक्स्ट्रीमली रेअर डिसीज. आणि त्यांनी हे डायग्नोज केलं की दॅट डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग वॉज फेसिंग एक्स्ट्रीमली रेअर अँड deadly disease. The name of that disease was ALS or LOU, Gehrig's disease. हे त्या पूर्ण आजाराचं नाव हे आहे, अंडरलाईन करायला, ALS or LOU, Gehrig's disease. That affects, आणि हा जो आजार आहे, हा आजार that affects the nervous system. हा आजार हा पूर्ण माणसाच्या पूर्ण नर्वस सिस्टीमवर अटॅक करतो. This disease attacks on the nervous system of human being. Nervous system म्हणजे पूर्ण बॉडीला नियंत्रण ठेवण्याची जी सिस्टीम आहे त्याला आपण मज्जा संस्था मराठीमध्ये आपण असं म्हणतो. तर त्या संस्थेला आपण नर्वस सिस्टीम म्हणतो. सो that disease attacks on this nervous system and eventually weakens all the muscles of the body. आणि पुढे चालून फायनल स्टेजला माणसाचे सर्व जे मसल्स आहेत, पेशी ज्या आहेत, त्या पूर्णपणे या अतिशय अशक्त होऊन जातात आणि माणूस कोणतीही हालचाल करू शकत नाही, असा आजार त्यांना हा झालेला आहे. Stephen, page number 63 now. Stephen says that even as a child, his muscles coordinate was nothing to write home about. आणि पुढे चालून असं त्यांनी म्हटलेलं आहे की स्टीफन सेज दॅट इवन ॲज अ चाइल्ड, लहानपणी, मग त्यांना आठवायला लागलं की लहानपणापासून he could not coordinate his body properly. त्याची बॉडी त्याच्याची नीट कोऑर्डिनेट करत नसायची. लहानपणापासून त्याला असं आता त्याला ते कळायला लागलेलं आहे कशामुळे असं होत होतं. वॉज नथिंग टू राईट होम अबाउट, ही एक फ्रेज आहे, नथिंग टू राईट होम अबाउट. याचा अर्थ होतो टू बी स्पेशली means he could not do work properly. That is called nothing to write home about. आणि त्यामुळे हे लहानपणापासून त्याला आता ते जाणवायला लागलं होतं. He recollects that his handwriting would send his teacher into a fit of frenzy. आणि जेव्हा तो शाळेमध्ये जात होता तेव्हा त्याला नीट लिहिता पण येत नव्हतं. का? की त्याचे जे ऑर्गन्स आहेत, त्याचे जे मसल्स आहेत, दे वेर नॉट कोऑर्डिनेटिंग द बॉडी प्रॉपरली. सो ही कुड नॉट राईट डाऊन प्रॉपरली. त्याच्यामुळे त्याचं हँडरायटिंग त्याच्या टीचरला हे अतिशय ग्रेट अनॉयन्स द्यायचं, खूप राग त्यांना यायचा. दॅट इज कॉल्ड फिट ऑफ फ्रेन्झी. फिट ऑफ फ्रेन्झी म्हणजे ग्रेट अनॉयन्स ऑर राईट. आणि त्यांना खूप राग यायचा त्याच्या घाणेरड्या अक्षरामुळे.
nor was he inclined towards sports, and he was not interested in sports also. Why? Because his body was not, that supporting him properly. Nevertheless, this disease came as a bolt from the blue. आणि असं सगळं असताना सुद्धा परत एक फ्रेज आहे, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ सडन अनएक्सपेक्टेड शॉक और सरप्राईज. पण हे सगळं असताना हा डिसीज जेव्हा त्याला झाला हे कळलं, एक प्रकारे त्यांना एक सडन सरप्राईज झालं की अचानक इतका मोठा आजार आपल्याला कसा झाला. सो इट्स अ सडन अनएक्सपेक्टेड शॉक फॉर हिम. अचानक हा त्यांना एक फार मोठा अनएक्सपेक्टेड शॉक होता, इथं असं म्हटलेलं आहे. हाऊ मच टाइम ही हॅड लेफ्ट ऑन हिज प्लॅनेट वॉज व्हेरी अनसर्टन. सो हाऊ मच टाइम ही हॅड लेफ्ट ऑन दिस प्लॅनेट, या पृथ्वी तलावर त्यांचं किती आयुष्य राहिलेलं आहे, इट वॉज अनसर्टन, हे अनिश्चित आहे. द प्रोग्नोसिस वॉज बॅड अँड द डॉक्टर सेड दे कुड नॉट डू मच. सो प्रोग्नोसिस मीन्स फोरकास्ट ऑफ अ फ्युचर हेल्थ कंडिशन. सो डॉक्टर्स ऑल्सो कुड नॉट प्रोग्नोसिस अबाउट हिज हेल्थ. त्याच्या हेल्थ बद्दल डॉक्टर सुद्धा कोणतेही भविष्य वर्तवू शकत नव्हते. सो डॉक्टर्स कुड नॉट से अबाउट हिज फ्युचर हेल्थ. त्याच्या फ्युचर हेल्थ बद्दल सांगू शकत नव्हते की तुम्ही किती वर्ष जगणार म्हणून. त्यासोबतच इथं त्यांनी असं म्हटलेलं आहे, अनडॉन्टेड स्टीफन डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च अँड इवन गॉट एंगेज्ड टू अ जेन वाईल्ड. आणि मग शेवटी त्यांनी असं ठरवलं की ओके, आता आपलं आयुष्य आता किती राहिलंय कोणालाच माहित नाही. सो ही डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च. त्यांनी त्यांचं अनडॉन्टेड मीन अनस्टॉप्ड. ही कंटिन्यूड हिज रिसर्च अँड अगेन ही गॉट एंगेज्ड. म्हणजे त्यांचं एंगेजमेंट झाली. त्यांचे ते बंधनामध्ये, विवाह बंधनामध्ये अडकले. ते गॉट एंगेज विथ जेन वाईल्ड. एका जेन वाईल्ड नावाच्या मुलीसोबत ते गॉट एंगेज. त्यांची एंगेजमेंट झाली. हॉकिंग सेज दॅट आयरॉनिक ॲज इट मे साऊंड, इट इज ॲट दिस डिस्मल स्टेज ही बिगॅन एन्जॉईंग लाईफ द मोस्ट. सो at this stage also, means he was here, the Dr. Hawking was saying that on this dismal stage, dismal means sad condition, this condition was very sad, but still he started enjoying his life most. ते त्यांचं लाईफ एन्जॉय करायला लागलेले होते या वाईट कंडिशन मध्ये सुद्धा. सो इट वॉज आयरॉनिक. हे खरं तर आयरॉनिक आहे, उपहासात्मक आहे. This he says was because he started living life for the moment and continued his doctoral research work with a renewed vigor. And हे असं का झालं असेल? Why he started living his life most? Because he says that he started living life from that point. When doctors said to the Dr. Hawking that okay, we could not predict about your future health at that time, म्हणजे जेव्हा डॉक्टरने सांगितलं की मी तुमच्या भविष्याविषयी काही सांगू शकत नाही, त्या क्षणापासून ही स्टार्टेड लिव्हिंग लाईफ. ते त्यांचं आयुष्य जगायला लागले आणि म्हणून ते त्यांचं लाईफ परत एन्जॉय करायला लागले. अँड कंटिन्यूड हिज डॉक्टरल रिसर्च. ते त्यांच्या डॉक्टरच्या त्यांच्या फील्ड मधल्या रिसर्चमध्ये त्यांनी त्यांचं रिसर्च कंटिन्यू केलं विथ अ रिन्यूड व्हिगर. आणि त्यांच्या विथ रिन्यूड फोर्स, विथ न्यू फोर्स. व्हिगर मीन्स न्यू फोर्स. एका अतिशय जोमाने ते परत त्या रिसर्चच्या मागे लागलेले आहेत. इन द मीन वाईल द डिसीज वर्क इट्स वे इन टू स्टीफन्स बॉडी अँड लेफ्ट हिम डिसेबल्ड. सो आफ्टर सम टाइम दिस डिसीज वर्क इट्स वे. त्यांनी त्याचं काम केलं अँड मेड स्टीफन हॉकिंग डिसेबल्ड. आणि डिसेबल्ड केलं, त्यांना अपंग केलं. त्यांची बॉडी ही पूर्णपणे बंधनात घेतली. He began studying the concept of black holes to get his PhD. And at the same time, when he was facing this disease, his study was going on continuously. ते त्यांची स्टडी कंटिन्यू करत होते. And he was studying the black holes. Black holes म्हणजे त्याला मराठीमध्ये आपण कृष्ण विवर असं म्हणूया. कृष्ण विवर ही एक विज्ञानातली फार मोठी कन्सेप्ट आहे. जेव्हा एखादा तारा ज्याच्यामध्ये प्रचंड गुरुत्वाकर्षण शक्ती असते, त्या ताऱ्याचा जेव्हा स्फोट होतो तेव्हा त्याच्या मध्यभागी एक प्रचंड गुरुत्वाकर्षण शक्ती तयार होते आणि एक विवर तयार होतं ज्याच्यामधून लाईट सुद्धा बाहेर पडू शकत नाही. अशा अंतराळामधल्या स्थितीला त्याला कृष्ण विवर असं म्हणतात, ब्लॅक होल असं म्हणतात. सो ही वॉज स्टडिंग हिज सब्जेक्ट वॉज ब्लॅक होल अँड फॉर हिज PhD. By this time he was confined to a wheelchair
and was rapidly losing control of his hands and speech. And in this way, after some days, he confined to a wheelchair. Confined म्हणजे तो बांधल्या गेलेले, शेवटी ते अडकले व्हीलचेअरला. कन्फाइंड झाले मीन्स टाईट झाले, बांधल्या गेले, तर आपण अडकले असं म्हणूया किंवा इम्प्रिझन्ड झाले असं म्हणूया. ते पूर्णपणे अडकले. अँड ही वॉज रॅपिडली लुझिंग हिज कंट्रोल ऑन हिज हँड्स अँड ऑन हिज स्पीच. सो ही कुड नॉट स्पीक अँड कुड नॉट मूव्ह हिज हँड प्रॉपरली. त्यांचा पूर्ण हातावरचा कंट्रोल गेला अँड ही कुड नॉट स्पीक. ते बोलू सुद्धा शकत नव्हते. इन दिस वे, बिकॉज ऑफ दिस डिसीज, ही बिकेम कम्प्लिटली डिसेबल्ड. The study of black holes sparked his imagination with bright ideas. And when he was studying about the black holes, his mind sparked very much, and he was thinking about the new ideas. त्यांच्या बुद्धीमध्ये प्रचंड आयडियाज यायला लागल्या. नवीन गोष्टींनी त्यांची बुद्धी ही नवीन स्पार्क व्हायला लागली. या नवीन गोष्टी त्यांच्याकडे यायला लागल्या. अँड ही वॉज थिंकिंग डिफरंट आयडियाज अबाउट दॅट. He made many epoch-making statements that shook established theories. त्यांनी अतिशय epoch making means of great importance at a particular restricted times. When he spoke on a black hole, जेव्हा त्यांनी ब्लॅक होल बद्दल नवीन गोष्टी बोलायला सुरुवात केली, so his speech was just like a epoch making statements. त्यांचं प्रत्येक वाक्य हे अतिशय ग्रेट इम्पॉर्टन्स असलेलं वाक्य बनायला लागलं. दॅट इज कॉल्ड इपॉक मेकिंग. इपॉक मेकिंग मीन्स ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टन्स ॲट अ पर्टिक्युलर रेस्ट्रिक्टेड टाइम. विशिष्ट वेळामध्ये मिळालेलं अतिशय महत्वाचं गोष्ट त्याला म्हणतात इपॉक मेकिंग. आणि हे त्यांनी मिळवलेलं महत्वाचे वाक्य. सो इट शुक द एस्टॅब्लिश्ड थेअरीज. आणि ज्या थेअरीज त्यावेळेला मान्य झालेल्या होत्या बाकीच्या सायंटिस्टला, त्या थेअरीजला तोडण्याचं काम यांच्या वाक्यांनी केलं आणि नवीन संशोधन त्यांनी जगासमोर मांडलं. सायंटिस्ट बिलीव्ह दॅट द युनिव्हर्स बिगॅन विथ अ बिग बँग. आणि सायंटिस्टला असं वाटत होतं, द सायंटिस्ट बिलीव्ह दॅट दिस युनिव्हर्स बिगॅन विथ अ बिग बँग. बिग बँग ही सुद्धा एक थिअरी आहे. एक मोठा आवाज, एक मोठा स्फोट आपण त्याला म्हणूया. युनिव्हर्समध्ये एक मोठा स्फोट झाला आणि मग या पूर्ण पृथ्वी, या पूर्ण युनिव्हर्सची निर्मिती झाली, असा एक कन्सेप्ट आहे. टू एक्सप्लेन दिस कन्सेप्ट बेटर, स्टीफन इन्व्हेंटेड what is known as Lie algebra, and he started explaining this concept that Big Bang theory. ही जी बिग बँग थिअरी आहे ही त्यांनी मांडायला सुरुवात केली. अँड धिस कन्सेप्ट इज नोन आज ती कन्सेप्ट लाय अल्जेब्रा या कन्सेप्टच्या नावाने ती आज वैज्ञानिकांमध्ये प्रसिद्ध आहे. जी बिग बँग थिअरी विषयी ही कन्सेप्ट आहे लाय अल्जेब्रा. Though confined to a wheelchair with no control over his body, save a finger, and with a computer to help him express his thoughts. So he lost all his control on his body, on his hands, and on his speech also. But he was just using his fingers only. He was just using the fingers and using the computer. Using the computer, he was expressing his thoughts. ते त्यांचे थॉट्स हे फक्त फिंगर्सच्या साह्याने कम्प्युटरवर त्यांचे बोटं फिरवून ही वॉज युझिंग हिज थॉट्स. डॉक्टर हॉकिंग इज अन ऑथॉरिटी ऑन प्रोफाउंड सब्जेक्ट ऑफ सायन्स. सो he had the authority on the profound knowledge of science. त्यांची खरंच एक अधिकारवाणी होती या विज्ञानाच्या मोठ्या विषयाच्या संदर्भामध्ये. त्यांनी जे बोललं ते अतिशय पूर्ण जग अतिशय काळजीपूर्वक ऐकत होतं. Numerous honorary doctorates and awards have been bestowed on him. Numerous awards he got. Numerous means uncountable. Uncountable awards he got from the many parts of the world. And honorary doctorates he got. Honorary doctorates म्हणजे सन्माननीय डॉक्टरची जी पदवी असते त्या अशा अनेक डॉक्टरच्या पदव्या त्यांना प्राप्त झाल्या. अँड अवॉर्ड्स हॅव बीन bestowed on him. bestowed याचा अर्थ होतो बहाल करणे, त्याला आपण असं म्हणूया. ग्रँटेड ॲज अन ऑनर, त्याला इंग्रजीमध्ये ग्रँटेड ॲज अन ऑनर, एक ऑनर म्हणून, सन्मान म्हणून त्यांना या पदव्या देण्यात आल्या. ही इज अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसायटी. नेक्स्ट पेज. अँड मेंबर ऑफ द US नॅशनल अकॅडमी ऑफ सायन्स. हे पुढे चालून रॉयल सोसायटीचे मेंबर पण होते. रॉयल सोसायटीचे मेंबर होते आणि त्यासोबतच US नॅशनल अकॅडमी ऑफ सायन्सचे सुद्धा ते मेंबर होते. In spite of being considered Einstein's equal in intelligence, Dr. Hawking is a humble man.
ही वॉज अ व्हेरी हंबल मॅन, अतिशय विनयशील असलेला हा माणूस होता. ही वॉज अ व्हेरी मच हंबल मॅन, ही इज अ हंबल मॅन, बट इन स्पाइट ऑफ being considered equal to the Einstein, so the many scientists or many people thought that he is equal to the level of Einstein. Einsteinच्या लेवलचे ते सायंटिस्ट होते असे बरेच जण मानत असताना सुद्धा he is a very honest, he is humble, he is a very humble man, a simple down to earth man. He is a very simple and very down to earth, अतिशय विनम्र. डाऊन टू अर्थ म्हणजे सर्वांशी विनम्रतेने वागणारे. He has authored many books dealing with his awesome ideas, keeping a layman in mind. And he wrote many books on science. And when he was writing all his books, he was just writing in a very much simple language. It is very easy to read for the layman. Layman. Layman means common people. सामान्य माणसांना सुद्धा ती वाचायला अतिशय सोपी जाईल अशा भाषेमध्ये त्यांनी पुस्तकं लिहिली. हिज रायटिंग इज फुल ऑफ विट अँड ह्युमर. त्यांच्या रायटिंगमध्ये विट आणि ह्युमर सुद्धा होतं. विट म्हणजे मार्मिक भाषा आणि ह्युमर म्हणजे विनोदी शैली, हे सुद्धा त्यांच्या. सो ही वॉज युझिंग दीज टू क्वालिटीज, विट अँड ह्युमर, while writing his books. His style is so lucid that non-scientists can also understand him. So he is writing in a very lucid way. अतिशय प्रवाही पद्धतीने, खूप सोप्या भाषेमध्ये he is writing with a very much simple language. So non-scientists can also understand the concept. जे सायंटिस्ट नाहीत, सामान्य कॉमन पीपल आहेत, they can also understand these scientific concepts. His book, A Brief History of Time, is one of the best-selling books of our time. आणि त्यांचं जे पुस्तक आहे द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, हे जे पुस्तक आहे की हे या आताच्या काळातलं सर्वात जास्त विकल्या गेलेलं पुस्तक आहे, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. अँड वाय? बिकॉज ही रोट इन अ व्हेरी मच सिम्पल वे, युज्ड व्हेरी सिम्पल लँग्वेज अँड इन अ ल्युसिड वे. On being asked how he feels about having the dreadful ALS, Dr. Hawking, the quintessence of the optimism and hope, says, जेव्हा त्यांना विचारण्यात आलं की what do you feel about your disease ALS, what do you feel about your dreadful or rare disease, he said that the quintessence of the optimism. So quintessence means a perfect example of optimism. Optimism means positiveness. खरं तर डॉक्टर हॉकिंग इज द परफेक्ट एक्झाम्पल ऑफ ऑप्टिमिझम, और द डॉक्टर हॉकिंग इज अ क्वाइटेसन्स ऑफ द ऑप्टिमिझम, मीन्स द परफेक्ट एक्झाम्पल ऑफ पॉझिटिव्हनेस. ते एक आशावादाचे उत्कृष्ट उदाहरण होते. ते असं म्हणतात, नॉट व्हेरी डिफरंट फ्रॉम द रेस्ट. बाकीच्यांपेक्षा मला वेगळं काहीच वाटलं नाही. आय ट्राय अँड लीड ॲज नॉर्मल लाईफ ॲज पॉसिबल. I just try to just live very normal life, just like other people, and not to think about my condition. I was not thinking about my condition. मी माझ्या या शारीरिक स्थितीबद्दल कोणताही विचार करत नव्हतो. I was not thinking about my disease and its effects. Regret the things it prevents me from doing. I was not regretting. Regretting म्हणजे पश्चाताप व्यक्त करणे, की मी काही पश्चाताप व्यक्त केला नाही की I could not do this and that. मी हे करू शकत नाही, मी ते करू शकत नाही, or this disease is preventing me doing these things. मला हा आजार या गोष्टी करण्यासाठी मला थांबवतोय. सो आय वॉज नॉट रिग्रेटिंग. मला काही पश्चाताप होत नव्हता. विच आर नॉट टू मेनी. मी बऱ्याच गोष्टी म्हणजे फार गोष्टीसाठी मला या आजाराने काही अडवलं नाही, असं इथं लेखक म्हणतोय. डॉक्टर हॉकिंग फर्मली बिलीव्स दॅट in the next millennium, science will discover the core secret of the universe, its origin, its history, and maybe even predict its ultimate demise. Dr. Hawking here is saying that in the next millennium, म्हणजे पुढच्या 1000 वर्षामध्ये, साधारणतः मिलेनियम मीन्स 1000 वर्ष, पुढच्या 1000 वर्षामध्ये science will definitely discover the core secret. Core secret means the basic secret, मूळ रहस्य. Will definitely find out of this universe. हे युनिवर्स कसं निर्माण झालं, हे जे कोर सिक्रेट आहे, जे बेसिक सिक्रेट आहे, मूळ रहस्य आहे, याचा निश्चित शोध लावतील सायंटिस्ट. इट्स ओरिजिन, त्याची निर्मिती कशी झाली, इट हिस्ट्री, त्याचा इतिहास काय आहे, अँड मे बी इवन द प्रेडिक्ट मीन्स टू से फ्युचर. कदाचित भविष्य पण सायंटिस्ट वर्तवतील, आणि ते भविष्य इट्स अल्टिमेट डिमाइज. डिमाइज मीन्स डिस्ट्रॉय, म्हणजे नष्ट होणे, की ते कसं शेवट होईल, त्याचा एंड कसा होईल.
या युनिव्हर्सचा, याच्याबद्दल सुद्धा सायंटिस्ट पुढच्या 1000 वर्षामध्ये प्रिडिक्ट करतील, असं इथे डॉक्टर हॉकिंग म्हणतायत. Like Dr. Hawking, there are many people who display exemplary courage in their lives. Just like Dr. Hawking, there are many people in our society. They just display the exemplary courage in their lives. अशा अनेक माणसं आहेत या समाजामध्ये की ते त्यांचं एक उत्कृष्ट उदाहरण आपल्या समाजामध्ये ठेवतात. करेजचे एक उत्कृष्ट उदाहरण, धीटपणाचे एक उत्कृष्ट उदाहरण आपल्या समोर ठेवतात. Let us salute all those brave people. So we should have to salute all those people who show the exemplary courage in their life, who is, in spite of being disabled, strive to do their best. All these people who, in spite of being disabled, though they were disabled, जरी ते अपंग होते, but they strive to do their best. They strive means try. They tried their best to do their best. की त्यांनी त्यांचं उत्कृष्ट करण्यासाठी त्यांनी पूर्ण प्रयत्न केले. अशा सर्व लोकांसाठी की ज्यांच्याकडे अपंगत्व असून सुद्धा ज्यांनी उत्कृष्ट लाईफ जगले, अशा सर्व लोकांना आपण सल्यूट केलं पाहिजे, असं इथं लेखक म्हणतो आहे. तर अशा पद्धतीने सो दिस लेसन इज अन इन्स्पिरेशनल स्टोरी ऑफ द ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, हिज लाईफ अँड वर्क. थँक्यू व्हेरी मच.